स्वाध्याय में दाखला नंबर 11 ની આપણે શરૂઆત કરવા જવાના છે। તો દાખલા નંબર 11 ની રકમની વાંચવાની શરૂઆત કરું છું। વાંચું છું રકમ અહીંયા। સલીમ અને શબાનાની ભાગીદારી પેઢીના કાચા સર્વે અને હવાલાઓ પરથી ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરો। તો સલીમ અને શબાનાની ભાગીદારી પેઢીનું 31/3/17ના રોજનું કાચું સરવૈયું આપણને આપેલું છે। વિગત, કાપા, ઉધાર બાકીઓ અને જમા બાકીઓ। तो मूड़ी है सलीम और शबाना, तो बंने मूड़ी है 1,60,000 और आनी है 1,20,000। तो दरेक जन ध्यान राखे अहीं आगळ चालू मूड़ी खाता आपेला है। तो चालू मूड़ी खाता ज्यारे पण आपेला होय तो तमारे अवश्य याद राखवानुं के मूड़ी डायरेक्ट मूड़ी देवामां ज लखाय। तो अहीं आगळ आपणे डायरेक्ट मूड़ी देवामां लखीशुं। तो मूड़ी देवामां मूड़ी अहींया लखवानी छे। तो शब्द लखवानो मूड़ी અને પછી તમારે બંનેના નામ લખવાના। લખું છું મૂડી, નામ છે સલીમ અને શબાના। સલીમ અને શબાના। તો રકમ આપણે આગળ રકમ જોવાની કેટલી હતી તે। તો રકમ 1,60,000 અને 1,20,000। 1,60,000 અને 1,20,000। तो लखू छू 1,60,000 અને 1,20,000। टोटल बार काढशो तो 2,80,000 आवशे। तो 2,80,000 हूँ टोटल लखू छू। हवे आपणे रकम में आगळ वांचीए शुं कहे छे ते। तो जो रकम में चालू खाता है शबाना, तो ये शबाना आपने आप्यु छे उधार बाजू 10,000 रुपया। तो उधार बाजू चालू खाता में 10,000 लखवानुं ने सलीमना जमा बाजू है 40,000 रुपया। तो सलीमना खाता में जमा बाजू चालू मूड़ी खाता में बाकी आगळ लाव्या लखवानुं। तो लखूँ छूँ चालू मूड़ी खातानी उधार बाजू शबानाना 10,000 रुपया। चालू मूड़ी खाता में उधार बाजू बाकी आगळ लाव्या, बाकी आगळ लाव्या। रकम लखूँ छूँ, तारीख लखूँ छूँ 1/4/16। बाकी आगळ लाव्या। तो पहलू नाम है शबाना। तो शबाना में रुपया आप्या है 40,000 है। सलीम में आपेली रकम है जोई लीए। उधार बाजू शबाना है 10,000। शबाना उधार बाजू 10,000 है અને 1/4/16 जमा बाजू बाकी आगळ लाव्या। तो सलीम शबाना में डैश करवानुं અને सलीम में 40,000 रुपया है। तो सलीम में 40,000 रुपया हूँ लखूँ छूँ। तो अहींया जे विगत आपी है आपणे कम्प्लीट क्रमशः लखता जवानुं। शबाना 10,000 रुपया है, सलीमना जमा बाजू 10,000 है। तो चालू मूड़ीनुं कोई ठेकाणुं नहीं। याद राखजो जमा बाकी पण होई शके अने उधार बाकी पण होई शके। पछी छे मालनो स्टॉक 31/3/17। आ कयो स्टॉक कहेवाय? आखरनो स्टॉक कहेवाय। तो मालनो स्टॉक आखरनो स्टॉक कहेवाय एटले मिलकत तेनामां आम तो कायमी मिलकतो और चालू मिलकत एवा हेडिंग होय तो चालू मिलकतना हेडिंग नीचे जाए। तो हूँ डायरेक्ट लखूँ छूँ आखर मालनो स्टॉक। आखर मालनो स्टॉक। तो आखर मालना स्टॉकनी रकम आपी है 54,600। 54,600। हवे तमारे रकम में भी अहीं आगळ जोवुं होय तो जोता रहेवानुं कि आखर मालनो स्टॉक अहीं आगळ आपेलो है 54,600। पछी छे रोकड़ शिल्लक 560। तो रोकड़ शिल्लक आपणी शुं कहेवाय? मिलकत कहेवाय। तो मिलकत तेनामां लखवानुं रोकड़ शिल्लक आपण चालू मिलकत कहेवाय। रोकड़ शिल्लक तो 560 रुपया है। तो 560 रुपया रोकड़ शिल्लक लखी देव छूं। चलो पछी तमारा दाखला में रकम में आगळ वांचीए शुं कहे छे। रोकड़ शिल्लक पछी बैंक में चालू खाते है 14,000 रुपया। तो ये पण आपणी मिलकत कहेवाय। तो बैंक में चालू खाते मिलकत कहेवाय। तो लखूँ छूं बैंक में चालू खाते। तो बैंक में चालू खाते रकम है 14,000 रुपया। तो हूँ लखूँ छूँ 14,000 रुपया।
મિલકત તેનામાં. ચલો બેંકમાં ચાલુ ખાતે શબ્દ મિલકત તેનામાં લખી કાઢ્યો. પછી બેંકમાં ચાલુ ખાતે પછી શું નામ છે? તો એસબીઆઈની ફિક્સ ડિપોઝિટ 80,000 રૂપિયા છે. તો એસબીઆઈની ફિક્સ ડિપોઝિટ 80,000 એ પણ આપણી મિલકત કહેવાય. તો મિલકત તેનામાં લખવાનું એસબીઆઈની ફિક્સ ડિપોઝિટ 80,000 રૂપિયા. તો એસબીઆઈની ફિક્સ ડિપોઝિટ 80,000 રૂપિયા આપણે લખી કાઢી છે. હવે આગળ વાંચીએ. એસબીઆઈની ફિક્સ ડિપોઝિટ પછી દેવાદારો અને લેણદારો છે. તો દેવાદારો અને લેણદારો, તો દેવાદારો મિલકત તેનામાં હોય તેની ઉધારવાળી રકમ 36,800 હોય અને લેણદારો મૂડી દેવામાં હોય તો મૂડી દેવા એટલે જમા સાઈડ તેની રકમ 24,000 હોય. તો દેવાદારો મિલકત તેનામાં અને લેણદારો મૂડી દેવામાં. તો બંને પહેલાં લખી કાઢું છું. બંને પર હવાલા હોય જ, બંને પર તો ખબર નહીં, પણ આપણે દેવાદારો પણ છતાંય આપણે હવાલા ટીક કરવાના રહી ગયા છે. તો હજુ કોઈ એવું આવ્યું નહોતું કે આપણે વાંધો આવે, પણ છતાંય હવાલા આપણે પહેલાં સૌપ્રથમ ખરેખર ટીક કરવાના હોય. તો હવાલા સૌપ્રથમ પહેલાં ટીક કરી દઉં છું. તો દરેક જણ જો પહેલો હવાલો છે સલીમ 4,000ની મૂળ કિંમતનો માલ અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયો હતો, તેનું નામું ચોપડે લખાયું નથી. તો 4,000ની મૂળ કિંમતનો માલ અંગત વપરાશ માટે લાવ્યો છે. તો અંગત વપરાશ એટલે ધંધાથી શું કહેવાય? તો કે ઉપાડ. તો ઉપાડ ખાતે ઉધાર, તે ખરીદ ખાતે જમા. તો અહીં આગળ દાખલામાં ખરીદ છે ખરી? ખરીદી તો કે નથી. તો અહીં આગળ ટીક ના થાય, એટલે પહેલો હવાલો ટીક થશે નહીં. હિસાબી વર્ષના અંતે 8,000ની કિંમતનો માલ ખરીદ્યો હતો, પરંતુ ચોપડે નોંધવાનો રહી ગયો હતો. તો ખરીદ્યો તો એ માલ ખરીદી ક્યાં લખાય? તો વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ આ ઇનરમાં લખવા પડશે 8,000 રૂપિયા. અને ખરીદીને મારશો તો લેણદારોનો વાગશે. તો લેણદારો પર ટીક કરવાની. તો આ લેણદારો પર હવાલો આવ્યો, આ લેણદારો પર. તો લેણદારો પર ટીક કરી દેવાનું. પછી અગાઉથી ચૂકવેલું વીમા પ્રીમિયમ 400 રૂપિયા છે. તો આ વીમા પ્રીમિયમ છે, તો વીમા પ્રીમિયમ પર ટીક કરી દેવાનું. અહીંયા વીમા પ્રીમિયમ ઇનરમાં લખવું પડશે. પછી દેવાદારોમાંથી 800 રૂપિયાનું લેણું હવે વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી. દેવાદારો એટલે દેવાદારો શબ્દ છે એની પર દેવાદારો ઘાલખા દે છે અને ઘાલખા અનામત એ છે. અને નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ તો ફોર્મેટ જ બનાવવાના છે, એટલે કોઈ પ્રશ્ન નથી. એટલે આ તમારે ઇનરમાં જ લખવું પડશે, ઘાલખાદ અને ઘાલખાદ અનામત. દેવાદારો પર વટાવ અનામતની હવે જરૂર નથી, તો એ તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, જરૂર નથી તો લખવાનું નહીં. પછી જ્યારે ફરી એ કરીએ ત્યારે. પ્લાન્ટ અને યંત્રો પર 20% ઘસારો. તો પ્લાન્ટ અને યંત્રો આપણે લખીશું ત્યારે 20% ઘસારો અને ફર્નિચર પર 5% ઘસારો. તો યાદ રાખવાનું કે મેં હવાલા ટીક કરી દીધા. કારણ શું? હવાલા ટીક કરો તો તમને ખબર પડે કે આ રકમ અંદર લખવાની છે કે બહાર લખવાની છે. તો મેં એટલે લાઈનમાં આ લખી કાઢ્યું છે. તો આપણે દેવાદારો પહેલાં મિલકત તેનામાં લખવાના હતા અને દેવાદારો મિલકત તેનામાં લખ્યા, પણ રકમ લખવાની બાકી રાખી હતી. તો પહેલાં દેવાદારો ઇનર કોલમમાં 36,800 ઉધારવાળી રકમ લખું છું. તો 36,800 ઉધારવાળી રકમ. અને અહીંયા આગળ 2 લીટી છોડું છું ચાલુ મૂડીને લીધે. તો અહીંયા લખું છું લેણદારો 2 લીટી છોડીને. તો લેણદારો પર બી આ વખત હવાલો છે. તો લેણદારો ઇનર કોલમમાં જમાવાળી રકમ 24,000 રૂપિયા હું ઇનરમાં લખું છું. 24,000 રૂપિયા ઇનર કોલમમાં લખું છું. ચલો આગળ વાંચું છું. દેવાદારો પત્યા, લેણદારો પત્યા. હવે પછી શું છે આગળ? તો દેવાદારો અને લેણદારો પછી, તો કે દેવાદારો અને લેણદારો પછી છે પગાર. પગાર છે 37,000 રૂપિયા. તો પગાર ક્યાં લખાય? તો કે નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ. તો લખું છું પગાર નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ. તો અહીંયા પગાર એક લીટી છોડીને લખું છું નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ. પગારની રકમ છે 37,000 રૂપિયા. હવે જોઈ લેવાનું પગાર પર હવાલો છે કે નહીં, તે ટીક કરેલું જોવાનું કે પગાર પર હવાલો ટીક કર્યો નથી. તો એનો મતલબ એવો કે હવાલો ના હોય તો પગાર આઉટરમાં 37,000 રૂપિયા લખી દેવાનો. તો કે પગાર 37,000 રૂપિયા. તો પગાર 37,000 રૂપિયા લખી કાઢ્યો. હવે પછી શું આવે છે પગાર પછી? તો કે પગાર પછી જમીન મકાન પ્લાન્ટ. જો જમીન મકાન પર હવાલો નથી એટલે આઉટરમાં લખી દેવાનું. તો જમીન મકાન રકમ એની જે છે તે 1,20,000 તે લખી દેવાની. જમીન મકાન મિલકત તેનામાં
લખું છું જમીન મકાન મિલકત લેનામાં, તો દેવાદારો નીચે તો લીટી છોડી જ પડશે, ઘાલખાદ હવાલાની આ તે હોય એટલે જમીન મકાન 5-6 લીટી છોડી દેવાની દેવાદારો નીચે. હવે જમીન મકાન પર હવાલો નથી એટલે હું આઉટર કોલમમાં લખી દઉં છું 1,20,000. ચાલો જમીન મકાન પછી બધું જે આપેલું છે એની પર હવાલા છે, તો જો હવાલા છે તો ટીક કરવાનું. પહેલાં ટીક કર્યું પ્લાન્ટ યંત્રો અને ફર્નિચર, બે વસ્તુ છે, તો પ્લાન્ટ યંત્રો અને ફર્નિચર બંને હું મિલકત તેનામાં લખી કાઢું છું. તો પ્લાન્ટ યંત્રો અને ફર્નિચર તો અહીંયા લખું છું હવાલા છે એટલે ઇનરમાં લખીશ પ્લાન્ટ યંત્રો. તો પ્લાન્ટ યંત્રોની ફિગર કેટલી છે તો કે 40,000 ઇનર કોલમમાં. એક લીટી છોડીને પ્લાન્ટ યંત્રો પછી ફર્નિચર છે, તો ફર્નિચર એની પર પણ હવાલો છે 10,000 રૂપિયા, એ પણ ઇનર કોલમમાં હું લખી દઉં છું. ચલો પ્લાન્ટ યંત્રો અને ફર્નિચર બંને મેં લખી કાઢ્યું. તો એક 40,000 છે ને પેલું 1,20,000 છે. તો ચાલો 40,000 અને 10,000. હવે પછી આવે છે વીમા પ્રીમિયમ. તો વીમા પ્રીમિયમ છે 2,000 રૂપિયા, પણ ટીક કર્યું છે એનો મતલબ એવો થાય કે એની પર હવાલો છે. તો વીમા પ્રીમિયમ ક્યાં લખાય તો કે નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ. તો નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ તમારે વીમા પ્રીમિયમ લખવાનું, પણ હવાલો છે એટલે અંદર લખવું પડશે. તો લખું છું વીમા પ્રીમિયમ 2,000 રૂપિયા ઇનર કોલમમાં. ચાલો વીમા પ્રીમિયમ લખાઈ ગયું 2,000 રૂપિયા. હવે આપણે ક્રમમાં રકમ જ જોવાની કે શું આપ્યું છે. વીમા પ્રીમિયમ પછી ભાડા પટે લીધેલ મશીનરી મિલકત તેનામાં 60,000 રૂપિયા લખાશે. તો ભાડા પટે લીધેલ મશીનરી મિલકત તેનામાં 60,000 રૂપિયા, પણ આ ગર્ભિત હવાલો છે એટલે અંદર ઇનરમાં લખવું પડશે. તો લખું છું અહીં આગળ ભાડા પટે, એક લીટી છોડીને ભાડા પટે લીધેલ મશીનરી 60,000 રૂપિયા છે. તો ઇનર કોલમમાં 60,000 રૂપિયા લખી દેવાના. ચાલો હવે પછી શું છે તો કે દાખલામાં જોઈએ સ્ટેશનરી અને છપામણી શબ્દ આપેલો છે. જો સ્ટેશનરી અને છપામણી 1,200 રૂપિયા છે, હવાલો બી નથી. તો સ્ટેશનરી અને છપામણી 1,200 રૂપિયા છે, હવાલો નથી, તો મિલકત તેનામાં લખી કાઢીશ એક લીટી છોડીને સ્ટેશનરી અને છપામણી. તો લખું છું અહીંયા એક લીટી છોડીને સ્ટેશનરી અને છપામણી 1,200 રૂપિયા આઉટર કોલમમાં, કોઈ જ હવાલો નથી એની પર, તો આપણે બહાર આઉટર કોલમમાં લખી કાઢ્યું. ચાલો પછી સ્ટેશનરી અને છપામણી પછી શું આપેલું છે તો ઘાલખાદ અને ઘાલખાદ અનામત 400 અને 2,000 રૂપિયા આપેલું છે. તો ઘાલખાદ અને ઘાલખાદ અનામત તો અહીંયા લખું છું ઘાલખાદ, એનું ફોર્મેટ જ બનાવી દેવાનું. તો પહેલાં લખું છું ઘાલખાદમાં કે ઘાલખાદ કા, પછી પ્લસ ઘાલખાદ હ એટલે હવાલાની, કા એટલે કાચા સરવૈયાની, પ્લસ ઘાલખાદ અનામત ત્રણનું ટોટલ કરવાનું, એક લીટી છોડવાની, માઇનસ ઘાલખાદ અનામત કાચા સરવૈયાની. તો પેલા આટલા શબ્દો લખીને નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ રેડી કરી દેવાનું. તો ઘાલખાદ કાચા સરવૈયાની ઉધારવાળી રકમ છે 400 રૂપિયા, તો ઇનરમાં 400 લખી દઉં છું. ઘાલખાદ અનામત જમાવાળી રકમ ઉધાર બાજુ લખીશ, પણ કયા નેજા હેઠળ તો કે માઇનસના નેજા હેઠળ. તો 2,000 રૂપિયા હું માઇનસમાં લખીશ, એટલે માઇનસ જ્યાં કર્યું છે તે ચિહ્ન. તો જમાવાળી રકમ ઉધાર બાજુ ના લખાય છતાં પણ હું લખું છું, પણ માઇનસના નેજા હેઠળ લખું છું. તો દરેક સ્ટુડન્ટ આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખે કે ઘાલખાદ અનામતની જમા બાકી હોવા છતાંય હું ઉધાર બાજુ લખું છું, પણ માઇનસ કરીને લખું છું. અને ઘાલખાદ કાચા સરવૈયાની તો બાકી ઉધાર જ છે, તો મેં ઉધાર બાજુ જ લખી છે.
ચલો, જાહેરાત ખર્ચ, મુસાફરી ખર્ચ બંને ક્યાં લખાશે? તો કે નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ. તો અહીં લખું છું જાહેરાત ખર્ચ અને જાહેરાત ખર્ચ પર હવાલો નથી આપણે, તો જાહેરાત ખર્ચ 1200 રૂપિયા. તો હવાલો ના હોય તો બાર આઉટરમાં લખી દેવાના. પછી મુસાફરી ખર્ચ તો મુસાફરી ખર્ચ 800 રૂપિયા આપેલો છે, એ પણ હવાલો નથી, તો બાર આઉટરમાં લખી શકો તમે. તો જાહેરાત ખર્ચ અને મુસાફરી ખર્ચ બંને તમે લખી કાઢ્યું છે. હવે છે આ વેપાર ખાતે જમા બાજુ છે 61,800 રૂપિયા. તો વેપાર ખાતાની જમા બાજુ તમે કાચો નફો એવો શબ્દ બી લખી શકો, અથવા બાકી આગળ લાવ્યા એવું પણ લખી શકો. તો એની જે રકમ છે તે 61,800 રૂપિયા છે. કાચો નફો આટલું મોટું વેપાર ખાતું બનાવવાનું છે નહીં, પણ હવે અહીંયા બનાવેલું છે, નોર્મલ જ છે. અહીંયા આગળ વેપાર ખાતે કાચો નફો 61,800 અને આ કાચા સિવાયની એક જ અસર આવે તો મેં એક અસર આપી દીધી છે. સબાનાની લોન માથા પર દેવું કહેવાય. દેવું ક્યાં લખાય? મૂડી દેવામાં. તો 60,000 જમા બાકી છે, મૂડી દેવામાં 1/10/16 છે, તો લખું છું સબાનાની લોન. તો સબાનાની લોન લખાશે મૂડી દેવામાં, અને ઇનરમાં લખવી પડશે કારણ હવાલો છે, તો લખું છું સબાનાની લોન. તો સબાનાની લોન અંદર આપી છે 60,000 રૂપિયા, ઇનર કોલમમાં લખું છું, અને ડેટ પણ લખી છે 1/10/16 તો તારીખ પણ લખી દઉં છું 1/10/16. બરાબર. આગળ છે છેલ્લું લાસ્ટ છે રકમમાં વટાવ અનામત એવો શબ્દ છે, જોઈ લો. વટાવ અનામત 760 રૂપિયા છે. તો વટાવ અનામત 760 રૂપિયા છે. જમા બાજુ છે તો મારે નફા નુકસાન ખાતામાં જમા બાજુ જવાનું અને જમા બાજુ લખવાનું વટાવ અનામત. ₹760. તો આટલી વિગતો આપણે કાચા શ્રેયમાં આપી હતી, ટોટલ ખલાસ કરી નાખી, દરેક વિગત આપણે લખી કાઢી. હવે વાંચું છું હવાલા. સલીમે 4,000ની મૂળ કિંમતનો માલ અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયો, પરંતુ તેનું નામું ચોપડે લખાયું નથી. અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયો હોય તો ધંધામાંથી એનો શું કહેવાય? ઉપાડ કહેવાય. તો આમનોંધ એવી થાય, ઉપાડ ખાતે ઉધાર તે ખરીદ ખાતે જમા. તો ઉપાડ ખાતે ઉધાર, તો ઉપાડ ક્યાં લખાય? તો ઉપાડ લખાશે ચાલુ મૂડી ખાતામાં. તો ચાલુ મૂડી ખાતામાં ઉપાડ એનો લખવાનો, અને હવે ઉપાડમાં કોઈ ડેટ આપી નથી તો હું ડેશ કરું છું, અને રકમ છે સલીમનો 4,000 રૂપિયા, અને ખરીદ ખાતે જમા. ઉપાડ ખાતે ઉધાર એટલે ચાલુ મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ 4,000 રૂપિયા. ખરીદ ખાતે જમા, તો ખરીદી તો વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ લખાય. આમ નોંધમાં બોલે છે જમાવાળી રકમ જમા બાજુ લખાય, ઉધાર બાજુ લખાય ના, છતાંય હું ઉધાર બાજુ લખીશ તો હું શું કરીશ? માઇનસ ઉપાડથી ગયેલ માલ. ઉપાડથી ગયેલ માલ 4,000 રૂપિયા એ ઇનરમાં લખીશ, અને ખરીદી પેલી સેકન્ડ હવાલો છે ને નહીં નોંધાયેલો એ પ્લસ એ ઉપર લખીશ, અને એમાંથી એ માઇનસ કરી દઈશું. એટલે ઉપાડ ક્યાં લખ્યો? ચાલુ મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ, અને ખરીદ ખાતે જમા એ વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ ખરીદીમાંથી માઇનસ કરાશે. હવે ખરીદી આવે છે બીજા હવાલામાં, તે આપણે જોઈએ પછી લખીએ. હિસાબી વર્ષના અંતે 8,000ની કિંમતનો માલ ખરીદ્યો હતો, પરંતુ ચોપડે નોંધવાનો રહી ગયો હતો. માલ ખરીદ્યો હોય અને ચોપડે નોંધવાનો રહી ગયો હોય તો ખરીદી ક્યાં લખાય? તો કે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ. અહીંયા લખી દેવાનું નહીં નોંધાયેલ ખરીદી. તો નહીં નોંધાયેલ ખરીદી 8,000 રૂપિયા છે. હવે 8,000માંથી ખરીદ ખાતે જમા હતું ને 4,000 માઇનસ કરી દેવાનું. હવે નહીં નોંધાયેલ ખરીદીને મારો તો વાગે કોને? લેણદારોને. તો ખરીદીને સંપર્ક સીધો લેણદારો સાથે છે. ખરીદી વધે
તો લેણદારો પણ શું થાય? વધે. તો મારે લેણદારોમાં પ્લસ કરવાનું, ત્યાં શબ્દ લખવાનો કે નહીં નોંધાયેલ ખરીદી. તો કેટલા રૂપિયાનો ખરીદી નોંધાઈ નથી? તો કે 8,000. તો 24,000માં 8,000 તમારે પ્લસ કરવાના, તો 32,000 રૂપિયા આવશે. તો અહીં 32,000 રૂપિયા મેં પણ લખી કાઢ્યા. હવે આગળના હવાલા તરફ જઉં છું. અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ 400 રૂપિયા છે. કોઈ બી વ્યક્તિ હોય, અગાઉથી ચૂકવેલું, અગાઉથી મળેલું, યાદ રાખજો, અગાઉથી ચૂકવેલું, અગાઉથી મળેલું હર હંમેશા માઇનસ જ થાય છે. તો વીમા પ્રીમિયમની નીચે લખવાનું અગાઉથી ચૂકવેલ. અહીં નીચે વીમા પ્રીમિયમ શબ્દ ના લખો તો ચાલે. તો અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ 400 રૂપિયા છે. 2000માંથી 400 જાય તો 1600 રૂપિયા આવે. પછી આપણી સ્ટાઇલ છે ઉધાર માઇનસ ઉધાર. ઉધાર એટલે મિલકત તેના. મિલકત તેનામાં અંદરવાળી રકમની આ બીજી અસર આપવાની. પણ છતાં કોઈને ના ખ્યાલ આવતો અગાઉથી ચૂકવેલું તમે એડવાન્સમાં ચૂકવી દો તો આપણા માટે શું કહેવાય? મિલકત કહેવાય. કોઈ બી વસ્તુ તમે એડવાન્સમાં ચૂકવી દો તો આપણા માટે મિલકત કહેવાય. તો મિલકત તેનામાં તમારે લખવાનું, પણ રકમ યાદ રાખવાનું અંદરવાળી આવે. તો તમારે અહીં આગળ એક લીટી છોડીને લખવાનું છે અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ. અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ અંદરવાળી રકમ 400 રૂપિયા છે. તો અહીંયા આપણે 400 રૂપિયા લખી કાઢીએ છીએ. અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ 400 રૂપિયા. ધ્યાન રાખવાનું અંદરવાળી રકમ જ લખાય. અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ અહીંયા જે 400 રૂપિયા લખ્યું ને અંદરવાળી રકમ, તે બહારવાળું 1600 ભૂલમાં ના અસર અપાઈ જાય, નહીં તો તકલીફ થશે, બેલેન્સ નહીં આવે તમારું. ચલો, અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ તમે બે અસર આપી દીધી. વીમા પ્રીમિયમમાંથી માઇનસ કર્યું, બીજી અસર ઉધાર માઇનસ ઉધાર, મિલકત તેનામાં આપી દીધી. પછી છે દેવાદારોમાંથી 800 રૂપિયાનું લેણું હવે વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી. અને દેવાદારો પર 5% ઘાલખાદ અનામતની જોગવાઈ કરો. તો દેવાદારોમાંથી 800 રૂપિયાનું લેણું વસૂલ થઈ શકે નથી એનો મતલબ શું? આપણા ધંધામાં શું પડી કહેવાય? ઘાલખાદ. તો ઘાલખાદ મિલકત તેનામાં દેવાદારોમાંથી શું કરવાની? તો કે માઇનસ. તો એ લખું છું માઇનસ ઘાલખાદ. આ હવાલાની કહેવાય 800 રૂપિયા. તો 36,800માંથી 800 માઇનસ કરશો તો કેટલા આવશે? 36,000. આ મિલકત લેના એટલે ઉધાર સાઈડ કહેવાય. આ ઉધાર છે ને આ માઇનસ છે. તો બોલો ઉધાર માઇનસ ઉધાર. તો નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ ઘાલખાદ હવાલાની શબ્દ લખેલો જ છે. ફોર્મેટ બનાવ્યું છે તેમાં ઘાલખાદ હવાલાની શબ્દ લખેલો જ છે. તો ત્યાં અહીં તમારે 800 રૂપિયા અહીં આગળ લખવાના છે. તો 800 રૂપિયા હું લખું છું. 800 રૂપિયા ઘાલખાદ હવાલાની 800 રૂપિયા. પછી આપણા દાખલામાં એવું કીધું છે કે દેવાદારો પર 5% ઘાલખાદ અનામતની જોગવાઈ કરો. તો આ 36,000 છે. તો 36,000ના 5% કરવાના. તો લખું છું માઇનસ ઘાલખાદ અનામત હવાલાની. પણ કેટલા ટકા છે? 5%. 36,000ના 5% કરશો ને તો 1,800 રૂપિયા આવશે. પછી એની બાદબાકી કરવાની. 0 0 8 2 10 0 1 2 1 4 6 34,200. બાદબાકી હું બહાર આઉટરમાં લખી દઉં છું. મિલકત તેના એટલે ઉધાર સાઈડ કહેવાય. આ ઉધાર છે, અહીંયા નિશાની માઇનસ છે. તો ઉધાર માઇનસ ઉધાર, નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ ઘાલખાદ અનામત હવાલાની ફોર્મેટ બનાવેલું જ છે. તો જે કંઈ રકમ 1,800 રૂપિયા લાયા તે 1,800 રૂપિયા અહીં આગળ લખી દેવાના. પછી એનો સરવાળો કરવાનો આ 3નો. તો 4 8 ને 8 16 ને 4 20 0 વધી 2 2 ને 1 3. તો 3,000 થાય છે અને એમાંથી 2,000 માઇનસ કરવાના. તો બહાર કેટલા નીકળશે? 1,000 રૂપિયા. તો બહાર આઉટર કોલમમાં 1,000 રૂપિયા કાઢી નાખવાના. તો આ રકમ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે 400 800 ને 1,800નો સરવાળો 3,000. 3,000માંથી 2,000 માઇનસ કર્યા તો 1,000 રૂપિયા આવી ગયા. એટલે ઘાલખાદ માઇનસ કરી દેવાદારોમાંથી, પછી ઘાલખાદ અનામત આપણે માઇનસ કરી છે. તો હવે આપણા દાખલામાં આગળ વધીએ. દેવાદારો પર વટાવ અનામતની હવે જરૂર નથી, તો કશું કરવાનું જ નથી. પછી છે પ્લાન્ટ યંત્રો પર 20% અને ફર્નિચર પર 5% ઘસારો ગણવાનો છે. તો આ લોકો પર ઘસારો ગણવાનો હોય તો મિલકત તેનામાં જ, અને ઘસારો ગણવાનો હોય તો બાદ બાકી થાય એ દરેકને ખ્યાલ આવે. તો
પહેલું છે પ્લાન્ટ યંત્રો, તો પ્લાન્ટ યંત્રો પર 20% ઘસારો છે, તો -20% ઘસારો. તો 40,000ના 20%, 4 દુ 8, 8,000. 40,000માંથી 8,000 માઇનસ કરો તો 32,000 રૂપિયા આવે. પછી ઉધાર માઇનસ ઉધાર, તો તેને તો બીજી અસર નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ આપવાની છે. પ્લાન્ટ યંત્રનો ઘસારો 8,000 રૂપિયા. તો અહીંયા આગળ નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ તમારે લખવાનું પ્લાન્ટ અને યંત્રનો ઘસારો. લખું છું પ્લાન્ટ યંત્રનો ઘસારો, અંદરવાળી રકમ યાદ રાખવાનું 8,000 રૂપિયા. તો પ્લાન્ટ યંત્રનો ઘસારો 8,000 રૂપિયા તમે અહીંયાથી લખ્યો, તો એ લખી કાઢ્યું પ્લાન્ટ યંત્રનો ઘસારો 8,000. આ અંદરવાળી રકમની તમે અસર આપી છે. ફર્નિચર 10,000 છે, તો ફર્નિચર પર હવાલો છે કે ફર્નિચર પર કેટલા ટકા ઘસારો, તો કે 5%. તો 5% ઘસારો. કંઈ પણ વસ્તુ ઘસાય તો ઓછી થાય, વધે ના, એટલે આપણે માઇનસ કરીએ. તો 10,000ના 5% કરશો તો 500 રૂપિયા આવે. 10,000 રૂપિયામાંથી 500 રૂપિયા તમે માઇનસ કરશો તો 9,500 રૂપિયા આવશે. ચાલો, આ કઈ સાઈડ છે? ઉધાર. નિશાની કઈ છે? માઇનસ. તો ઉધાર માઇનસ ઉધાર. તો નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ ફર્નિચરનો ઘસારો 500 રૂપિયા મારે લખવાનો છે, તો અહીં લખી દઉં છું ફર્નિચરનો ઘસારો અંદરવાળી રકમ 500 રૂપિયા. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે જોતા ચાલો, બધી જ અસરો આપણે આપતા જઈએ, કંઈ જ બાકી રાખતા નથી. તો 6 હવાલા મેં પૂરા કરી દીધા, પણ એક હજુ મને કંઈક દેખાય છે. અહીં આગળ ભાડા પટ્ટે લીધેલ એક મશીનરીનો એક ગર્ભિત હવાલો છે અને શબાનાની લોનનો છે. તો ભાડા પટ્ટે લીધેલી મશીનરી અહીં 60,000 છે અને 5 વર્ષ માટે છે અને 1/4/16 જ છે. 31/3/17 આખરની તારીખ છે, તેની પહેલી તારીખ 1/4/16 જ હોય. એનો મતલબ પહેલે જ દિવસે આપણે ભાડા પટ્ટાનું મકાન મશીનરી લીધેલી છે. તો ભાડા પટ્ટે લીધેલી મશીનરીની ગણતરી કરવી હોય તો સિમ્પલ અહીંયા જ જો લખી દઈને તમને બતાવી દો, તો 60,000 ભાગ્યા કેટલા છે? 5. તો 60,000 ભાગ્યા 5 કરો તો કેટલા આવશે? 12,000. તો માંડી વાળે બરાબર. તો ભાડા પટ્ટે લીધેલ મશીનરીની ગણતરી કરો તો ત્યાં લખી દેવાનું કે 60,000 ભાગ્યા 12, તો 12,000 રૂપિયા આપણે માંડી વાળ્યા. તો માંડી વાળ્યા, તે માંડી વાળેલ રકમ ક્યાં લખાય? તો કે પાકા સરવાળામાં મિલકત તેનામાં ભાડા પટ્ટે મશીનરી જે છે ને એમાંથી 12,000 માઇનસ કરી દેવાના. એ લખું છું માઇનસ માંડી વાળેલ 12,000 રૂપિયા. તો 60,000માંથી 12,000 જાય તો 48,000 રૂપિયા આવે. પછી ઉધાર માઇનસ ઉધાર. તો નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ માંડી વાળેલ ભાડા પટ્ટે લીધેલ મશીનરીનો ભાડા પટ્ટે લીધેલ મશીનરી અંદરવાળી રકમ લખવાની 12,000 રૂપિયા. ભૂલમાં 48,000 લખી કાઢશો તો સુખને દુઃખ તમે સમજી બેસશો. ધ્યાન રાખજો, દુઃખ 12,000નું જ છે, 48,000 તો હજુ સુખ જ છે આપણે. ચલો, પછી એક હવાલો હતો આપણે કે સબાનાને લોનનું વ્યાજ છે. એક સબાનાએ લોન લીધી છે 1/10/16થી અને લોન છે 60,000 રૂપિયાની. તો 1/10/16થી 60,000ની લોન છે. તો જોઈ લો ગણતરી, લોનના વ્યાજની ગણતરી. 1/10/16 છે, વર્ષ પૂરું થાય છે 31/3/17. તો મહિના તમે ગણશો તો 10, 11, 12, 1, 2, 3, તો 6 મહિના થાય છે. 6 મહિનાનું વ્યાજ ગણવાનું છે, લોનનું વ્યાજ. તો સબાનાની લોન છે 60,000 રૂપિયા. ભાગીદારી કાયદા મુજબ નિયમ છે કે લોન પર કોઈ પર્સન્ટેજ ના આપ્યા હોય તો 6% લેવાય. તો 6% લખું છું, છેદમાં 100 લખું છું, અને 6 લખું છું મહિના, તો છેદમાં કેટલા લખાય? 12. 0, 0, 6 દુ 12, 2 તારી 6. તમારે છેદ ઉડાની કોઈ જરૂર નથી, કેલ્સી પર તમે કરી શકશો. 6 તારી 18. તો 1,800 રૂપિયા લોનનું વ્યાજ થાય છે. તો લોનનું વ્યાજ લોનની નીચે લખવામાં આવે છે, લોનની નીચે પ્લસ કરવામાં આવે છે. લખું છું પ્લસ
લોનનું વ્યાજ 1800 રૂપિયા. તો 61,800 રૂપિયા આવે છે. પછી આ મૂડી દેવાય એટલે જમા સાઈડ કહેવાય. તો જમા બાજુ આ પ્લસની નિશાની, તો જમા પ્લસ ઉધાર, તો નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ તમારે લોનનું વ્યાજ લખવાનું છે. હવે બીજું હશે કે લોનનું વ્યાજ નફા નુકસાનની ઉધાર બાજુ કેમ? તો કે પેઢી માટે ખર્ચ કહેવાય. તો કોની લોન છે? તો કે શબાનાની. તો લખી દઉં છું, શબાનાની લોનનું વ્યાજ 1800 રૂપિયા. કોઈ જ બાકી હવાલો હવે રહેતો નથી, માત્ર ને માત્ર ટોટલ મારવાના બાકી છે. તો આપણે સૌ પ્રથમ વેપાર ખાતાનું ટોટલ કરીએ તો જમા બાજુ તમે જોઈ શકો 61,800 આવે છે. તો હું 61,800 લખી નાખું છું. અહીંયા પણ 61,800 હું લખી જ નાખું છું. હવે કેલ્સી પર ગણતરી કરીએ તો કેલ્સી પર ગણતરી કરતાં કેટલા વધે છે તે આપણે જોઈ લઈએ. અહીંયા 57,800 ખૂટે છે. 61,800માંથી 4,000 માઇનસ કર્યા તો 57,800. તો આપણો આ જે નફો આવ્યો તે સુધારેલો કાચો નફો આવ્યો. સુધારેલ કાચો નફો. આ ઉધાર છે તો એને કે બાજુ ખેંચવાનો? જમા બાજુ. તો અહીં આગળ લખવાનું સુધારેલ કાચો નફો. સુધારેલ કાચો નફો 57,800. હવે આપણે ટોટલ કરી જોવાનું કે જમા સાઈનું ટોટલ 57,800 થાય છે. 57,800 પ્લસ 760. તો ટોટલ ખાલી આ તો રફલી અહીં લખું છું, અહીં આગળ તમારાથી ન લખાય. તો રફલી ટોટલ અહીં આગળ 58,560 આવે છે. આ જમા બાજુનું ટોટલ છે. આ રફ ગણતરી છે, અહીં ના લખાય. ફરી તો અહીં કહી દઉં છું. અહીં આગળ આ ઉધાર સાઈનું ટોટલ જોવાનું કેટલું થાય છે. તો કે પહેલી રકમ છે 37,000. તો હું કેલ્સી પર લખું છું 37,000 પ્લસ બીજી રકમ 1,600, ત્રીજી રકમ 1,200, પછી પ્લસ 1,000 પ્લસ 1,200 પ્લસ 800 પ્લસ 8,000 પ્લસ 500 પ્લસ 12,000 પ્લસ 1,800. તો આ જે બધી રકમોનું ટોટલ જે થાય છે તે મારે અહીં આગળ સાઈડમાં ખાલી લખું છું. તો ઉધાર બાજુનો સરવાળો આવે છે 65,100. 65,100. તો તમે આ બે સાઈડનું ટોટલમાં જુઓ તો કઈ સાઈડનું વધારે દેખાય છે તમને? તો કે ઉધાર સાઈડનું. તો યાદ રાખો, જે સાઈડનું ટોટલ વધારે હોય ને તે પહેલાં સૌપ્રથમ એ જ ટોટલ મારવાનું. તો 65,100 ઉધાર સાઈડનું ટોટલ વધારે છે તો ઉધાર બાજુ જ લખવાનું. તો આ જે 65,100 તમે લખશો, જમા બાજુ બી એ જ લખવાના. તો હવે એનો મતલબ એવો થયો કે જમા સાઈડ ઓછું ખૂટે છે. તો કે 65,100માંથી આ ટોટલ જમાવાળું 58,560 છે. તો 58,560 માઇનસ કરી દેવાના. તો અહીંયા આગળ ખૂટે છે 6,540. તો આ કહેવાશે ચોખ્ખી ખોટ. જમા બાજુ ખૂટે તો એને ચોખ્ખી ખોટ કહેવામાં આવે છે. તો 6,540 આ ચોખ્ખી ખોટ છે તમારી. તે ખોટ આપણે આગળ લઈ જવાની જમા છે તો એને કઈ બાજુ ખેંચવાની? ઉધાર બાજુ. તો ફાળવણી ખાતામાં ખેંચવાની. લખું છું 6,540. 6,540. તો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે છે તો વહેંચની પાત્ર ખોટ. તો વહેંચની પાત્ર ખોટ 6,540. હવે શું કરવાનું? આ બાજુ તો કશું છે જ નહીં, તો એનું ટોટલ મારવાનું. તો 6,540 આનું ટોટલ આટલું જ આવે, 6,540. અહીંયા ખૂટ્યા પણ કેટલા? તો કે 6,540. અને કહેવાય વહેંચની પાત્ર ખોટ. તો લખું છું વહેંચની પાત્ર ખોટ. તો આ ખોટ બે જણ વહેંચશે, સલીમ અને શબાના. તો આ લોકોનું પ્રમાણ અંદર આપણને દાખલામાં રકમમાં જોવાનું આપેલું છે કે નહીં તે જોઈ લેવાનું. તો કે સલીમ અને શબાનામાં નફો નુકસાન કયા હિસ્સે વહેંચે છે તે આપણને કીધું નથી. કીધું ના હોય તો સરખે હિસ્સે વહેંચવાનું. તો 65,40 ભાગ્યા 2. 65,40 ભાગ્યા 2. તો 3,270 આવે છે. તો 3,270, 3,270. બોલો, એક અસર જમા તો બીજી અસર ઉધાર. તો અહીં આગળ લખું છું 31,370
વેંચની પાત્ર ખોટ 3270 અને 3270. હવે જોઈ શકો આ સલીમનું જમા સાઈડનું ટોટલ વધારે દેખાય છે, તો આ જમા સાઈડ પહેલું ટોટલ મારું છું 40,000. ઉધાર બાજુ ટોટલ એટલું થતું નથી, તો 40,000માંથી 4,000 જોઈ લેજો, 40,000માંથી 4,000 માઇનસ 3270 કરવાના, તો 32,730 આવે છે. 32,730. તો અહીં આગળ શબ્દ લખવાનો બાકી આગળ લઈ ગયા, બાકી આગળ લઈ ગયા, તો 31,370 આ લખાશે. અહીંયા ઉધાર છે તો આપણે એને જમા બાજુ ખેંચવાના, જમા એટલે મૂડી દેવા, તો મૂડી દેવામાં લખવાનું સલીમની ચાલુ મૂડી 32,730. મૂડી દેવામાં લખવાનું ચાલુ સલીમની ચાલુ મૂડી 32,730. તો 32,730 લખી કાઢ્યું. હવે તમે જોઈ શકો કે પહેલી વાર આપણે આવું આવ્યું છે કે આ ઉધાર સાઈડનું ટોટલ 10 ને 32 એટલે 13,270 આવે છે. તો અહીંયા આગળ લખી દીધું 13,270. તો અહીંયા પણ તમારે કેટલું લખવાનું 13,270. તો આ 13,270 તમે જે લખો છો તેનો મતલબ એવો કે અહીંયા આગળ ખૂટ્યા બી એટલા જ છે, કારણ કે આ બાજુ કોઈ એન્ટ્રી જ નથી. તો 13,270, તો તમારે 31,370 અને શબ્દ લખવાનો બાકી આગળ લઈ ગયા. તો બોલો જમા તો બીજી અસર શું? તો કે ઉધાર. ઉધાર એટલે શું? તો કે મિલકત નેનામાં. તો 13,270 મિલકત નેનામાં લખવાનું. મિલકત નેનામાં 13,270. તો એ કોની મૂડી હતી? તો કે શબાનાની. તો લખવાનું શબાનાની ચાલુ મૂડી. એટલે ચાલુ મૂડીનું કોઈ ઠેકાણું હોતું નથી. એવું જરૂરી નથી કે આ મૂડી એટલે અહીંયા સાથે જ આવે. ઉધાર બાકી પણ આવી શકે અને જમા બાકી પણ આવી શકે. તો હું અત્યારે હાલમાં મૂડી દેવા સાઈડનું ટોટલ કરું છું 2,80,000 પ્લસ 32,730 પ્લસ 32,000 પ્લસ 61,800. તો ટોટલ તમારું જે આવે છે અહીં લખવાનું, લખું છું 4,06,530. હવે એવું બાજુમાં કરવાનું ટોટલ આપણે, તો જમા સાઈડ પણ એટલું ટોટલ આવવું જોઈએ. તો 4,06,530 બંને બાજુનું ટોટલ આવ્યા પછી નીચે 2 લીટી દોર દેવી. ધ્યાન રાખવું કે બંને બાજુના ટોટલ સરવાળા સરખા આવે તો આપણે પૂરા માર્ક્સના હકદાર પણ બની જઈએ. તો દરેક સ્ટુડન્ટને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. એકવાર ના ખ્યાલ આવે તો 2 વાર દાખલો જોઈ લેવો અને મોઢે ગણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો દરેક સ્ટુડન્ટે. તો ઓલ સ્ટુડન્ટને મિતેશ ક્લાસીસ તરફથી થેન્ક યુ વેરી મચ.